وإليه ترجعون. سبحان الفرج عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي فتنة وذي بلاء وذي وباء وذي مرض. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. Sama-sama. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك، يعم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى، ويا قوي يا متين. يا أرحم الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم فرج على نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم يا ربنا يا مجيب
المجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سالك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات ومحب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم
Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbi dhaqal khinaq min fi'li ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nah ini qasidah ini nih perlu dibaca, diperbanyak di musim seperti ini yang lagi banyak wabah, yang lagi banyak penyakit bertebaran. Al-Habib Muhammad Rashad Al-Baiti pesan di zaman seperti ini setiap habis salat jangan lupa baca nih ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Dibaca berapa kali? 11 kali. Simple kan? Habis salat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman. Rabbana hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, jamaah hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk kajian yang seharusnya hari Senin dan Rabu, karena satu dua hal khususnya masalah suara ini kadang jadinya insyaallah taala Rabu dan Jumat suaranya baru enakan dikit. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, jazakallahu khairan. Terima kasih. Al-Futiha sama lontong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa besok Sabtu insyaallah kita bubur subuh spesial hari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mau ikutan berpartisipasi
hubungi aja Bang Feven atau Bang Haji Mukhlis, ya kali mau mau ikutan hormatin orang yang datang, biar orang datang terhormat, makan enak, pulang ngaji. Nah begitu ya Bapak dan Ibu, silakan aja hubungin Bang Feven. Yang mana orangnya, coba angkat tangan Bang Feven. Nah itu yang tinggi tangannya, sama Pak RT, Pak Mukhlis, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengulang kembali satu hadis, nomor hadisnya 29. Karena ini kita kan selain hadis ini tentang keutamaan Al-Qur'an, bertepatan kita sedang ada instruksi dari gubernur rasa presiden katanya. Betul ya? Gubernur rasa presiden atau gubernurnya Indonesia. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Anies senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam fitnah, bermacam kedengkian, bermacam kebusukan, bermacam pencitraan. Mudah-mudahan Allah taala lindungi beliau dan selalu bimbing dan tuntun beliau kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bacakan hadis yang ke-29 dari kitab Is'af Ahlil Iman bi arba'ina hadisan fi fadailil Qur'an. Tulisan atau karya tulis Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Nah, beliau ini menukil sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qani' dari seorang sahabi yang bernama Raja Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini dikutip dari kitab Mu'jamus Sahabah karangan Ibnu Qani'. Beliau menukil sebuah riwayat bersumber dari sahabat Raja Al-Ghanawi, semoga Allah meridainya. Qala, berkata ia bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, baginda Nabi bersabda. Apa sabdanya? Dengarkan, ini kaitan dengan virus corona. Ayo, kaitan dengan heboh-hebohnya virus corona. Tadi ada temannya Pak RT tuh, ya, dokter meninggal dunia karena terkena virus corona. Dokter. Sekarang istri dan anak si dokter itu lagi dikarantina di rumah sakit. Tuh, coba. Ajal, kalau Allah sudah mau ambil, mudah kan? Tuh. Maka Islam itu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Islam itu senang orang yang suka bertaubat dan juga membersihkan diri secara zahir maupun batin. Jadi memang virus ini di antara hal yang mampu mencegah adalah suka dan senang kebersihan. Suka dan senang kebersihan. Nggak ada salahnya nih kalau di masjid kita, di tempat wudunya, tolong siapin sabun Detol. Udah ada. Sama. Udah ada jamaah yang nyiapin ya. Alhamdulillah. Jamaah masjid yang nyiapin. Kalau bisa ada HS. Apa HS? Bahasa kerennya hand sanitizer. Bikin aja bisa. Dari alkohol campur Detol cair, taruh depan masjid tuh. Ya, kalau bisa nih. Ada nggak uangnya? Ada ya, siapin ya, cari pahala. Taruh depan situ. Kalau mau masuk cuci tangan di masjid, buat wudu, taruh sabun tangan udah ada, alhamdulillah. Tuh ada jamaah yang nyiapin, nggak usah nunggu-nunggu. Masalahnya ini nggak ada di pasaran. Bikin. Jadi kemarin di rumah bikin. Jadi dari alkohol campur Detol cair ya, sebetulnya. Detol cair. Bandingannya 60-40 atau berapa? 70-30. Alkohol beli di apotek sama Detol cair dicampur. Udah.
beliin tuh semprotan, cerot-cerot, pasang di sini atau yang dipencet. Ya, Pak Jolik bisa siapkan botol sama itu, taruh situ tuh depan, ya kan? Ntar biar beli itunya bahannya tadi bikinin. Nah, karena memang Allah Ta'ala suka hambanya yang suka bebersih. Allah senang hamba yang bersih, karpet masjid bersih, baju bersih, mukena bersih. Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Tuh, Allah senang orang yang suka bebersih. Nah, ini corona jamaah sekalian, yang paling senang cepet orang kena itu orang yang nggak suka bebersih. Ya, tangannya penuh bakteri, penuh kotoran. Ama ini nih, corona ini nyerangnya paru-paru. Nyerangnya apa? Paru-paru. Jadi tolong yang rokok libur dulu. Sampai corona apa? Sampai coronanya dinyatakan bebas. Ya. Ada nggak di sini jamaah? Bang Iyo rokok nggak? Rokok di sini? Kagak lah di sini, masa sini rokok. Ya, stop dulu. Sampai kapan? Sampai nanti ada pengumuman. Katanya sih BNPB bilang mau diperpanjang ini. Ya, darurat corona sampai lebaran katanya. Masya Allah. Hah? Sampai bulan Mei. Allah. Kalau libur sampai bulan Mei bagaimana ini? Libur sekolah. Katanya ASN, apa? ASN, PNS mau diliburin dari kantor. Kerjanya di rumah aja. Oh, bukan main. Hah? Gaji di stop. La ilaha illallah. Ini 2 minggu sekolah 2 pekan diliburin ya. Diliburin. Ini kalau istri kita bilang, "Bang, karena ada virus corona, belanja libur 2 pekan." Nah. Ini kayak para suami demen kayaknya nih. Ya, Pak RT. Oh gitu ya. Tapi ada resikonya, Bang. Kalau libur 2 pekan belanja, ya masak libur juga. Allah, ya. Baik, sekarang ini kita dengar hadis Nabi ini. Rasulullah berpesan, ini kaitan sama hal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Istashfu bilhamdalah wastashfu biqul huwallahu ahad. Tuh, Nabi ajarin kita nih, cari kesembuhan. Apa namanya? Cari kesembuhan dengan suratul Fatihah dan cari kesembuhan dengan suratul Ikhlas. Tuh. Faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullah. Siapa orang yang enggak bisa disembuhin oleh Al-Qur'an, yang enggak bisa sembuh penyakitnya dengan Al-Qur'an, maka berarti Allah enggak kepengen dia sembuh penyakitnya. Tuh. Maknanya berarti apa hadis ini jamaah sekalian? Hadis ini memberitahukan pada kita tentang keagungan Quran suratul Fatihah dan suratul Ikhlas secara khusus. Secara umum Al-Quran pada umumnya. Karena Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kata Allah ya, bukan kata Nabi, bukan kata manusia lagi nih. Kata Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 dan Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Yunus ayat berapa? 57. Al-Isra ayat berapa? 82. Al-Quran itu syifaun wa rahmah. Syifaun lima fis sudur, syifaun wa rahmah. Quran itu penyembuh, bukan obat. Penyembuh. Obat belum tentu nyembuhin. Ini penyembuh. Al-Quran apa? Penyembuh sekaligus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang baca Al-Quran dengan niat istisfa, mohon kesembuhan, Allah akan sembuhkan penyakitnya. Nah, surah yang dipesankan secara khusus oleh baginda Rasul di sini untuk kesembuhan, untuk wasilah penyembuhan adalah suratul Hamdi, yaitu suratul Fatihah, dan suratul Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi kalau ada sakit-sakit, misalnya nih medianya air, baca suratul Fatihah
dan qul huwallahu ahad dengan niat minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan mukjizat suratul Fatihah dan suratul Ikhlas. Baca, tiup di air. Habis tiup diminum. Boleh paham jemaah? Boleh paham nih? Ayo, nih virus corona lagi rame. Ya, mau makan, mau minum, sempet nggak baca Fatihah sama Qul Hu dulu? Atau ibu-ibu nih, kalau lagi makan takut lupa, lagi masak. Tuh, lagi masak, udah matang makanannya, mau dihidangkan, bacain Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Habis itu tiupin. Ludahin juga boleh, tapi jangan sampai keluar liurnya. Ludah yang gini aja nih. Ya itu, jangan. Ya. Paham nggak? Nanti orang nggak jadi makan gara-gara itu. Ya, Hashim. Baik. Dah, ini hadis tentang apa tadi? Suratul Fatihah dan suratul Ikhlas. Baik, hadis, kembali ke hadis yang urutannya, hadis yang ke-37. Ini karena ada si Hashim nih, jadi kita bacain hadisnya nih. Udah hatam belum Hashim? Belum ya? Hadis yang ke-37 an Umar ibn al-Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kata Habib Abdurrahman, hadis yang ke-37 diriwayatkan dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah taala meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat derajat, bihadzal Qur'an, dengan inilah Al-Qur'an, aqwaman, sekelompok manusia. Jadi dengan Al-Qur'an Allah angkat kedudukan sebahagian orang. Wa yadha'u bihil akharin, dan Allah letakkan atau jatuhkan dengan Al-Qur'an sekelompok yang lain. Artinya Al-Qur'an ini bisa ngangkat derajat orang, bisa ngangkat kedudukan orang dengan dibaca, dipahami, diamalkan dan diikuti kemauan Al-Qur'an. Tapi hati-hati, kalau udah diberikan kemudahan oleh Allah, mampu membaca, bahkan sebagian orang mampu menghafal, sebagian orang mengerti isinya, mengerti kandungannya, namun tidak mau mengamalkannya, nanti Allah akan rendahkan dan hinakan, jatuhkan ini orang dengan Al-Quran juga. Boleh paham jemaah sekalian? Nah, baik. Karena Al-Quran itu benci pada orang yang hanya bisa baca, mau baca tapi nggak mau ngikutin. Kalau dia mau ngikutin Al-Quran, dijamin diangkat derajatnya oleh Allah. Hidupnya senang, nyaman, tentram. Tapi kalau orang yang hanya mau membaca Al-Quran tapi tidak mau mengikutinya, maka Al-Quran akan marah, murka dan membencinya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita termasuk orang-orang yang dengan Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan hidup kita, diberikan kesenangan hidup kita, diberikan kenyamanan hidup kita, dan diberikan keselamatan dunia hingga akhirat dengan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari dihinakan oleh Al-Quran ya rabbal alamin. Baik. Warwa Abu Nuaim wa Dailami an Abdullah
ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersumber dari sahabat Abdullah ibn Amr. Jadi ada dua ya, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Amr. Ya, Abdullah ibn Umar ini putranya Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau Abdullah ibn Amr ini anaknya Amr ibn al-As. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Rasulullah? Hamalatul Qur'ani awliyaullah. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang senantiasa apa? Membawa Al-Quran adalah para wali-walinya Allah. Nah, mudah-mudahan nih Hashim yang udah Allah berikan hafal Quran menjadi hamalatul Quran. Siapa itu aulia Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Para wali-wali Allah itu siapa sih? Kalau mau tahu wali Allah itu siapa? Wali-walinya Allah itu cirinya orang yang gak pernah punya rasa takut, gak punya rasa sedih, gak takut susah, gak takut ini, gak takut itu. Cirinya wali gak takut corona. Tuh. Ya, gak takut bermacam-macam. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah galau. Itu cirinya wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi cirinya wali itu simpel, mukmin, beriman dan bertakwa. Itu cirinya wali Allah. Nah, hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran itu adalah para wali-walinya Allah. Kenapa sih? Karena orang yang membawa Al-Quran dalam hidupnya, kemana-mana bersama Al-Quran. Artinya hamalah itu yang senantiasa membawa Quran kemana-mana. Boleh diartikan orang kemana-mana bawa Quran? Boleh, silakan aja. Tapi definisinya hamalatul Quran itu orang yang senantiasa hidupnya tidak terpisah dari Al-Quran. Senangnya baca Quran, senangnya tadabbur Quran, ngamalinnya isi Al-Quran. Itu namanya hamalatul Quran. Mereka adalah awliyaullah, para wali-walinya Allah. Kata Rasulullah, faman adahum faqad adallah. Siapa orang yang memusuhi wali-walinya Allah, maka berarti mereka sudah memusuhi Allah. Ya, yang musuhin wali-walinya Allah, mereka berarti musuhin Allah. Wa man walahum faqad walallah. Siapa orang yang dekat dengan para wali-walinya Allah, berarti mereka orang yang mau mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita hamalatul Quran. Paling tidak mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mualah kepada hamalatul Quran, menjadi wali-walinya Allah atau bermualah kepada wali-walinya Allah. Demikian, waktu menunjukkan pukul 6:05. Maka cukup sekian dulu. InsyaAllah ketemu lagi di pertemuan berikut, InsyaAllah di hari esok atau lusa. Ya, jangan lupa hari Sabtu kita mau adakan bubur subuh spesial peringatan Isra Mi'raj. InsyaAllah yang hadir memberikan tausiah 2 orang guru kita. Ya, yang semuanya sepuh-sepuh. Yang pertama Kiai Haji Munawir Asli, yang kedua Buya Kiai Haji Ghazali Musannif. InsyaAllah ta'ala ya, dengan keberkahan Isra Mi'raj, Allah angkat bermacam wabak, Allah angkat bermacam bala,
Allah angkat bermacam mihan, Allah angkat bermacam qahat, ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan lupa berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca istighfar, berbanyak bertaubat, berbanyak membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Kalau nama Allah yang perlu diperbanyak dua. Yang pertama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang kedua ya Latif 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 ultuf bina wal muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. Jangan lupa, jangan juga terbawa isu atau anjuran yang berlebihan. Jumatan libur, sholat Jumat berjamaah juga libur, masjid libur, la haula wala quwata illa billah. Lah kalau semua libur yang berdoa berjamaah siapa? Ya kan? Nah, kalaupun mau ikut instruksi dewan masjid dari Pak Yusuf Kala yang pertama dulu, paling enggak kalau ragu nih karpet khawatir kotor, bawa sejadah atau sorban masing-masing ya. Kemudian tolong disiapkan sabun, pencuci tangan tempat wudu, kemudian hand sanitizer di depan pintu. Jangan juga libur, jamaah juga enggak. Ada masjid gitu, makanya pasang banner, dan itu masjid besar lagi, ya pasang banner. Jadi kegiatan sebagaimana instruksi bla 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 bla, ya karena menghadapi virus corona bla 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 bla, ya Jumatan diliburkan. Kemudian oke lah kalau Jumatan mungkin masih lah, namanya seminggu sekali ya, sepekan sekali, anggap dah jam orang lagi berkeringat. Kemudian jamaah 5 waktu libur, la haula wala quwata illa billah. Ngapain juga? Dan jangan salah saudara, kalau lagi hawa panas, ini corona pergi. Hawa panas nih. Jadi kalau ada jam 10 pagi, jam 9 pagi itu matahari naik, gerak jalan. Dan itu paling bagus, matahari jam 9 10 bagus. Ya, kalau di pinggir jalan takut banyak polusi. Nih, contohnya ke belakang sini, belakang masjid nih, di madrasah. Masuk situ, ada pohon gede-gede, ada lapangan, muter-muter. Dan kalau bisa jangan pakai sendal. Tuh, itu bagus matahari. Jadi jangan takut, karena virus corona ini, insya Allah paling telat kalau udah musim panas hilang semua. Karena dia berkembang hanya di musim penghujan atau musim dingin. Karena nyerangnya paru-paru. Kalau orang sering bergerak, lari-lari, ya paru-parunya bagus, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Jadi jangan sampai orang ketakutan banget, ya kan, berkurung di rumah. Di rumah gak kemana-mana. Berangkat yuk ngaji. Maaf, aneh lagi ini. Haula wala quwata illa billah. Tapi ke pasar berangkat. Lah pasar tempatnya kuman-kuman. Orang kotor apa semua di situ ada sampah, ya kan?
Nah, subhanallah. Ya. Dan jamaah uniknya, subhanallah, uniknya. Ada 2 kelompok orang yang sampai saat ini virus corona nggak nyerang mereka. Tahu siapa? Satu orang gila. Benar nih. Belum ada kisah ceritanya nih, orang gila mati karena corona. Yang kedua, pasukan sampah. Tuh di tempat pembuangan sampah tuh, itu belum ada sampai sekarang yang terjangkit corona atau mati karena corona. Kenapa jamaah sekalian? Ya, ini gambarannya ya. Dokter cerita nih, kalau orang yang udah biasa di tempat sampah itu, untuk level corona udah kebal, virusnya udah kebal. Karena dia tiap apa namanya? Ini corona nih, kalau sistem imun itu kuat, dia nggak bakal kena. Sistem imun kuat tuh nggak bakal kena dia. Yang kedua, orang gila. Kenapa orang gila nggak ada yang mati karena corona? Orang gila nggak ada ketakutan. Orang gila itu, jangan paham nggak? Orang gila itu orang yang hormon happy-nya di luar batas. Paham nggak? Jadi kalau orang makin takut, makin fobia, itu gampang kena corona. Hidup tenang aja, happy aja. Ya. Jadi orang gila itu kenapa nggak bisa kena penyakit ya, corona? Karena hormon happy-nya itu udah di luar batas. Jadi nggak mikir apa-apa dia, nggak mikirin apa. Dia cuma kalau boleh hubungan sama Allah doang aja. Nah, jadi kalau orang semakin hatinya sama Allah, hidupnya gembira karena Allah, tenang karena Allah, nggak bakal kena. Itu aja. Jadi jangan berlebihan amat, itu jangan. Anggaplah ini kok Masjid Nurul Yakin ini Pak Kiai karpet nggak digulung, di mana-mana udah pada digulung misalnya gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau Anda ragu-ragu. Mungkin orang bekas sujud di sini, takut kumannya ada. Ya bawa ginian nih, bawa gelar sendiri sorbannya, bawa sejadah sendiri, cuci tangan, masuk nih, ambil dulu, cuci tangan sampai sabun. Ya, kalau itu mau sabunnya sabun apa? Sabun bisa buat muka, detolnya buat muka juga sekalian. Gak apa-apa, apalagi orang wudhu sehari 5 kali. Insya Allah kalau cuci tangan rajin bersih, wudhunya dengan benar, ikutin anjuran Al-Quran dan Sunnah, dijaga dari penyakit itu semua. Insya Allah Ta'ala. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara belum benar.